ओम शांति 25 एप्रिल 2026 प्रातः मुरली। मिठे बाबा बोले, मिठे बच्चे, बाबा दूरदेशरू आसिछन्ति तुम संतान मानंक पाई नुआ राज्य स्थापन करिबा पाई। तुमे माने वर्तमान स्वर्ग पाई योग्य हेउछ। बाबा कहउछन्ति, मिठे बच्चे, बाबा दूरदेशरू आसिछन्ति तुम संतान मानंक पाई नुआ राज्य स्थापन करिबा पाई। तुमे माने वर्तमान स्वर्ग पाई योग्य हेउछ। आजिर प्रश्न, जेउ संतान मानंकर शिव बाबांक प्रति अतुट निश्चय रहिछि सेमानंकर लक्षण कौन होइथिबो? जेउ संतान मानंकर शिव बाबांक प्रति अतुट निश्चय रहिछि सेमानंकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर, सेमाने आखि बंद करी बाबांकर श्रीमत को पालन करिवे, जहा भी आज्ञा मिलु। सेमानंक मनरे एभली विचार भी आसिबो नाही जे एथिरे किछि क्षति होइजिबो नाही तो। काहेकिना एही भली निश्चय बुद्धि संतान मानंकर उत्तरदायी बाबा अटंती। सेमानंकु निश्चयर बल मिली जाए, अवस्था अटल एवं अचल होई जाए। गीत, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। एहा काहार महिमा शुणिल? जहांको तुम संतान मानंक व्यतीत दुनिया रे आउ केही भी जानी नाहंती। एहा हेउछि सर्वोच्च पितांकर महिमा। बाकी आउ जहार भी महिमा करुछंती ताहा व्यर्थ होई जाउछि। एकमात्र भगवान ही सर्वोच्च अटंती। तेबे पितांकर परिचय किए देव? से निजे ही आसी आत्मार एवं निजर परिचय देउछंती। कौनसी भी मनुष्य को आत्मार यथार्थ परिचय जना नहीं। जदियो कहउछंती महान आत्मा, जीव आत्मा, जेतेबेले केही शरीर छाड़े तेबे कुहंती शरीररू आत्मा बाहरी गला। शरीर मुर्दार होई जाय थाए। आत्मा हेउछि अविनाशी, ताहा केबे नष्ट हुए नाही। आत्मा जे तारका सदृश, ताहा अति सूक्ष्म अटे। आत्मा को एही आखि द्वारा देखी हुए नाही। सबु कर्तव्य आत्मा ही करी थाए। किंतु घड़ी घड़ी देह अभिमान रे आसी जाउथिबारु कहंती मु अमुक, मु एहा करुछि। वास्तव रे आत्मा ही सबु करी थाए। शरीर तो हेउछि जंत्र। साधु आदि मध्य जानिछंती जे आत्मा बहुत सूक्ष्म, भ्रुकुटी मझिरे रहे। किंतु तांकर एही ज्ञान नाही जे आत्मा रे अभिनय करिवार संस्कार अछि। आउ केतेक कुहंती आत्मा रे संस्कार न थाए, आत्मा निर्लेप। केही केही कुहंती संस्कार अनुसारे जन्म मिली थाए। ए संबंधरे मतभेद बहुत रहिछि। ए कथा मध्य काहाकू जणा नाही जे केउ आत्मा 84 जन्म नेउछि। तुमे जानिछ जे सूर्यवंशी मानंकु ही 84 जन्मर चक्र रे आसीबाकू पडुछि। आत्मा ही 84 जन्मर चक्र रे आसी पतित हेउछि। ताकू किए पवित्र करिब? पतित पावन सर्वोच्च एक पिता ही अटंती। तांकर महिमा सबुठारु श्रेष्ठ। 84 जन्म समस्ते तो नियंती नाही। पछरे आसुथिबा आत्मा माने तो 84 जन्म नेई परिबे नाही। समस्ते एकाठी तो आसंती नाही। जे प्रथमे सत्ययुगरे आसिबे, सूर्यवंशी राजा एवं प्रजा हेबे, तांकर ही 84 जन्म होई थाए। परे तो मनुष्यंकर बहुत वृद्धि होई थाए ना। पुणी काहार 83 काहार 80 जन्म हुए। सत्ययुगरे तो पूरा 150 वर्ष आयु होई थाए। सेठारे केही अल्पायु हेबे नाही। यही कथा बाबा ही बसी बुझाउछंती। एबे केही परम पिता परमात्मा को जानी नाहंती। बाबा कहउछंती कि जेपरी तुमे आत्मा सेहीपरि मु मध्य आत्मा। तुमे केवल जन्म मरण चक्र रे आसुछ, मु आसु नाही। जेतेबेले पतित हेउछंती मोते सेतेबेले डाकुछंती। जेतेबेले बहुत दुखी होई जाई थांती सेतेबेले जाई डाकी थांती। वर्तमान तुम संतान मानंकु शिव बाबा पढ़ाउछंती। केही केही पचारुछंती जे ए कथा किपरि ग्रहण करिबु जे परमात्मा आसिछंती। तेबे तांकु बुझाइबाकु हेब जे
ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ସିଏ ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ହେବ, ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ତ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଏତେ ଛୋଟ ଅଟନ୍ତି ଯେପରି ଆତ୍ମା ଛୋଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା କହୁଛ, ଯଦି ଡାକୁଛ ତେବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ନା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଦୂର ଦେଶର ନିବାସୀ ପରଦେଶକୁ ଆସିଲେ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏବେ ଆମେ ପରଦେଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ଦେଶରେ ଅଛୁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଦେଶରେ ଥିଲୁ। ପୁଣି ଦ୍ୱାପରଠାରୁ ଆମେ ପରଦେଶ ପରରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଯାଇଛୁ, ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ। ପୁଣି ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଶିବଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆକାରରେ ଏତେ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିଛ ଯେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କ'ଣ? ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର, ସୁଖର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ଅଟେ ନା। ଏବେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା, ଯିଏକି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦୂରଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ତ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ନିରାକାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି ଯେ ଦୂରଦେଶର ନିବାସୀ ଏବେ ପରଦେଶକୁ ଆସ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆସିବି ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ଥିବ। ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛି, ଏ କଥା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ। କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେ ସେହି ପରମ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ସୋ ପରମାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ସୋ ଆତ୍ମା, ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା, ଏହା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଉଭୟ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ରୂପ ସମାନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରମାତ୍ମା ଜନ୍ମ ମରଣ ରହିତ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ସତୋପ୍ରଧାନ ପରମାତ୍ମା ତମୋପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି? ନା, ଏହା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ମୋର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ନର୍କବାସୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛି। ପରଦେଶକୁ ଆସିଛି ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ରହିଛି। ପରମାତ୍ମା ଜନ୍ମ ମରଣ ରହିତ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ହିଁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗମରେ ଆସିଥିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗମରେ ଆସିବେ ନା। ପାବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। କହୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ସମୟ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଆସି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପାବନ କରିବାର ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ପରଦେଶ, ରାବଣର ଦେଶ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଏକଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି? କେବେଠାରୁ ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ରହସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ
ସିଏ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମରେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ହିଁ କାମ ଅଟେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ନିଜେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ତଳକୁ କଳିଯୁଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ନିଜେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ତଳକୁ କଳିଯୁଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ କଣ ଅଧା ସତେଜ ଓ ଅଧା ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ? ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ। କଳ୍ପର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳ୍ପର ଆୟୁ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାର ନାହିଁ। ରଚୟିତା ବାପା ସତ୍ୟ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତେ ବିକେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ମାନୁଛୁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଯେବେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ତେବେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ନିରାକାର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଦୂରଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିରାକାର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଦୂରଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହା ଶରୀରରେ ଆସିଲେ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ଆସି କ'ଣ କରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ସାକାର ଦୁନିଆରେ ଏଠାରେ ରହିବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମା କିଏ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୋଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଯେ କ'ଣ ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଭୁଲିଯାଇଛ? ଏବେ ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ପୂରା ହେଉଛି, ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ମୁଁ ଆସିଛି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ରହସ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଗଙ୍ଗା ଆଦିକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ମେଳା ଆଦିକୁ ଯାଆନ୍ତେ ନାହିଁ। ଏହି ପାଣିର ନଦୀରେ ତ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ସ୍ନାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ପାପ ନାଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ କାହାର କି ପାପ ନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଅ। ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଅଟେ। ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି। ଭକ୍ତି ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି କି ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ସଂକଳ୍ପ ଆସିଥିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥାକୁ କେହି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଆତ୍ମା ଜାଣୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଗୁହ୍ୟରୁ ଗୁହ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛି। ଆତ୍ମାମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ବୁଝି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କହୁନଥିଲେ ଯେ ଶିବ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଅଧିକ ବୁଝିବାକୁ ଅଛି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ କିପରି ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ବେହଦର ବାପା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ହିଁ ବତାଇବେ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ପକ୍କା ଅଛନ୍ତି, କେତେକ କଚ୍ଚା ଅଛନ୍ତି। କଚ୍ଚା ଥିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବହୁତଙ୍କର ଏହି ସଂଶୟ ଆସୁଛି କି ଆମେ କିପରି ବୁଝିବୁ ଯେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରି କୁହ କି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ପତିତ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। କେହି କେହି ତ ଶୀଘ୍ର ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ ସମାନ ହେବେ ନାହିଁ।
किंतु पिलामानंक भितरे देह अभिमान बहुत अच्छे। ए कथा बाबा मध्य जानिछन्ति जे पिलामाने क्रमानुसारे रहिछन्ति। पिलामानंको निर्देश अनुसारे चालिबाकु पड़िबो। बड़ बाबा जहा किछि कहिबे ताहा मानिबा उचित। गुरुंकु तो मानि आसिछ। एबे बाबा जिए स्वर्ग को नहीं जाई थांते तांकर कथा तो आखि बंद करी मानिबा दरकार। किंतु केही एथिरे एहिपरि निश्चय बुद्धि नाहंती। भले सेथिरे क्षति हेउ बा लाभ हेउ मानि नेबा उचित। जदिओ क्षति भी होई जाउछि तथापि बाबा कहउछन्ति ना सर्वदा एपरि बुझ जे शिव बाबा ही कहउछन्ति ब्रह्मा कहउछन्ति बोली भाव नाही। शिव बाबा उत्तरदायी हेबे। से सबू ठीक करी देबे। ये हेउछन्ति रथ तेणु से ठीक करी देबे। कहिबे जे मु एही रथरे बसिछि। सर्वदा भाव जे शिव बाबा ही कहउछन्ति। ये किछि जानन्ति नाही। एहा ही स्मृति रे रख। गोटिए पटे तो पूर्ण रूपे निश्चय रखिबा दरकार। शिव बाबा कहउछन्ति मो कथा मानि चाल तेबे तुमर कल्याण हेबो। यही ब्रह्मा जदि भी किछि कहउछन्ति तेबे तांक कथार उत्तरदायी हेउछि मु। तुमे संतान माने चिंता कर नाही। शिव बाबांकु मने पकाइले अवस्था आहुरी मजबूत ही होई जिवो। निश्चय रहिले विकर्म विनाश हेबो। शक्ति मध्य मिलिबो। जेते अधिक बाबांकु मने पकाइबो सेते अधिक बल मिलिबो। जिए श्रीमत पालन करिबे सी उच्च पद पाइबे। अनेकंक मध्यरे देह अभिमान बहुत रही थाए। देख बाबा सबु संतान मानंक सह किपरि स्नेहरे चालुछन्ति। समस्तंक साथिरे कथा हेउछन्ति। पिलामानंकु पचारुछन्ति ठीक भावरे बसिछ कौनसी असुविधा नाही त। पिलामानंक प्रति स्नेह रही थाए। अविनाशी पितांकर संतान मानंक पाई बहुत बहुत स्नेह रहिछि। जिए जेते श्रीमत को ध्यान रे रखी सेवा करन्ति सेही अनुसारे तांक प्रति स्नेह रही थाए। सेवारे ही लाभ अछि। सेवार्थे परिश्रम करिबाकु हेबो। जदि केही भल सेवा करुथांती तेबे सेमाने हृदय रे मध्य रहिथांती जे ये उत्तम संतान अटे। किंतु केबे केबे चालू चालू काहा काहा उपरे कौनसी खराब ग्रहर प्रभाव मध्य पड़ी जाई थाए। माया बाधा दे थाए ना। खराब ग्रहचारी कारणरू पुणी ज्ञान धारणा करि पारि न थांते। केही तो पुणी कर्मणा सेवा अक्लांत होई करि थांते। तुमर काम हेला समस्तंकु सुखधामर मालिक कराइबा। काहाकु हेले दुख दियो नाही। ज्ञान नथिबारु बहुत दुख देई थांती। पुणी केते भी बुझाओ बुझंती नाही। प्रथमे आत्मा एवं परमात्मांक विषय रे बुझाओ। किपरि आत्मारे 84 जन्मर अभिनय भरी होई रहिछि जहाकि अविनाशी अभिनय अटे। एहा केबे बदले नाही। ड्रामारे निर्धारित रहिछि। एपरि निश्चय संपन्न आत्मा केबे भी हलचल हेबे नाही। अनेक आत्मा हलचल होई जानती। शेष समय रे जेतेबेले दुनिया रूपी पाळ गदागु निया लागि जीवो सेतेबेले सेमाने स्थिर निश्चय बुद्धि होई जिवे। एबे तो बहुत जुक्ति रे बुझाइबाकु हेबो। भल भल पिलामाने तो सेवा करिथांती। सेमाने हृदय रे रहिथांती। कारण बाबांक सेवार्थे बहुत परिश्रम मध्य करिथांती। सेमानंकर सेवा करिबारे बहुत शौक रही थाए। जहांकटारे जेउ गुण अछि ताहा बाबा वर्णना करिथांते। अच्छा मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। सेवारे कठिन परिश्रम करबाकु हेबो। कौनसी कथारे संशय आनिबार नाही। सेवा द्वारा समस्तंकु सुख देबार अछि दुख नुहे। 2 नंबर। निश्चयर बल द्वारा निजर अवस्था को अचल अटल करबाकु हेबो।
ଯେଉଁ ସବୁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି ସେଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ବାବା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଆଜିର ବରଦାନ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା କଡ଼ା ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଭବ। ଯୋଗଯୁକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ବନ୍ଧନ ହେଲା ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନେକରି ଶ୍ରୀମତକୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର ଚମତ୍କାରିତା ବୋଲି ଭାବିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା, ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିର ଅଭିମାନ କୁହାଯାଉଛି। 2. ଯେତେବେଳେ ବି କେହି କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅଥବା ଖରାପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଟିକିଏ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ଜୟ ପରାଜୟରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ରଖିପାରିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ। ସ୍ଲୋଗାନ: ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାପରେ କରିବା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀତୁ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ଯେପରି ଅଜ୍ଞାନୀ ବାଳକ କ୍ଷତି କରିବା ଭଳି ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳଣା ଭାବିଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଇ ତାଠାରୁ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପକାଳର ମାନ ସାନ ବା ଅଳ୍ପକାଳର ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଜେ ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯାଅ। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ତେବେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କର। ପରୋପକାରୀ ହୋଇ କ୍ଷମାଭାବ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ନିଜେ ହୃଦ୍ବୋଧ କରିବେ ଯେ ଏହି କଥାଟି ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।